एकचोटि आफ्नो सिटमा बस्दिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु. Can you please take your seats? We will be starting soon. Thank you very much. Okay. I'd like to start this workshop. First of all, we'd like to invite all of you to be part of this workshop. So thank you very much for coming here. The first thing that I would like to do is to request our chairperson to be in the stage. I would like to invite Professor Dr. Surendra Lab Kharna, National Planning Commission member, to chair this workshop. The second person that I would like to invite is the chairperson of Mahalakshmi Municipality Government. Mahankal. Apologies. May I request Ramchandra Dahalji, the chairperson of Mahankal Gavisa. कृपया आइदिनु न म अनुरोध गर्न चाहन्छु. मैले नेपालीमा भन्नुपर्ने बिर्सेछु. उहाँ चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ. उहाँको इन्ट्रोडक्सन सायद धेरैले सुनेको होला यो ई कुकिङमा काम गर्नेहरूले, because his municipality local government has made sure that all of the household in his municipality has now used the e-cooking, especially the Vidyut Chulo that he has been able to do. We are waiting for a third person, a special guest from the executive director of AEPC, Madhusudanji. He's on the way. So we'll be waiting for him. When he comes in, I'll request him to come to the dais for his presence here. On the instruction by the chairperson, I'd like to start the workshop. Very shortly, briefly, let me introduce the workshop aims and sort of its works within today. You all have the schedule, I assume. So we will be starting, now we have started. We will have a presentation until lunch. There will be presentation from the partners of this research. And after lunch, we will have a group discussions. Each of this group is identified. We would allocate individuals who are participating here to be in that groups after lunch. Then we will have a Q&A session. After that, we will also have, before we will have a Q&A session, we'll ask the group leaders to form a panel here and explain what is the outcome of the group discussions. And then we will have, at the end, we will also have closing remarks by the chair at afternoon session. Let me just explain or introduce the aims and objective of this workshop. Give me 2 minutes. Thank you. The modern energy cooking services MECS sort of is a 5-year program funded by UK aid, which aims to spark a revolution through rapidly accelerating the transition from biomass to clean cooking on a global scale. And this workshop is jointly sort of hosted by MECS, Windrock International, Practical Action Consulting, Practical Action,
people, energy, and PEDA, and integrated research and action for development, Iraq, and presents the findings from the first large-scale evidence-based research on electrical cooking, e-cooking in Nepal. The research encompasses 4 6-month pilot studies, which monitored uptake and consumer experiences of e-cooking and over 300 households, with over 300 households. Based on the research findings, the workshop aims to inform participants, policymakers especially, the investors, and other key stakeholders of the clear opportunities and potential challenges for scaling up e-cooking in Nepal. I would also assume that most of this information and details of the research findings will be presented by each of the partner who is engaged in the research during this session. And therefore, the details will come. We will also have, at the end, we'll also have some discussions on it. Let me, I just received, I'll just read it out. Shubha Kamana Sandesh. This is the statement provided by the Minister of Energy, Water Resources and Irrigation, Pampha Bhosal. She has sent us a message for this workshop. Well, let me just read it out as a chair. Shubha Kamana Sandesh, Mananiya Urja Jalsrot तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालज्यूको विशेष व्यस्तताको कारणले उपस्थित हुन नसकेको जानकारी गराउँदै माननीय मन्त्रीजीको यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रवर्धन गरी तथा एलपीजीलाई विस्थापित गर्न अभियानमा सरकारको प्रतिबद्धता रहेको समेत स्मरण गराउन चाहनु भएको छ। कार्यक्रममा आएका सुझावहरू माननीय मन्त्रीज्यूलाई जानकारी हुने अपेक्षा राख्नु भएको बिहोरा यहाँहरुको समक्ष म जानकारी दिन चाहन्छु। धन्यवाद। So, as the program suggests, I would like now to request our chairperson and a special guest to launch a program on e-cookbook. I'd like to ask Biraj to come here in front and provide them the book. यो चाहिँ हाम्रो e-book को अहिले किताबको लन्चको लागि हामी हाम्रा यो कार्यक्रमका सभापतिज्यू तथा स्पेशल गेस्ट अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। फोटो एउटा खिच्छ होला। इंग्लिशमा एउटा नेपालीमा एउटा। धन्यवाद। यो बुकलेट अहिले हामी यहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्न म रिक्वेस्ट गरौँला। अहिले चियाको टाइममा हामी डिस्ट्रिब्युट गर्ने छौं। अबको कार्यक्रम अगाडि सार्दै म अब पूजाजीलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। उहाँले यो होल वर्कशपको समरी नेपालीमा भनिदियोस् भन्ने आग्रहका साथ उहाँले म यहाँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। एकैछिन म उहाँहरुलाई एकचोटि रिक्वेस्ट गरौँला। सर एकचोटि हजुरको मोबाइल एकैछिन।
धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस कार्यक्रमका हाइब्रिड मोडमा पनि गरिरहेका छौँ। यहाँनिर हामीसँग फिजिकल्ली अटेन्ड हुनुहुन्छ, सँगसँगै हामीसँग नेपालभन्दा बाहिर नेपालभित्र पनि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अरू पार्टिसिपेन्ट्सहरू पनि कनेक्टेड हुनुहुन्छ। त्यसैले अलिकति यहाँनिर डिस्टर्बेन्स पनि भयो, क्षमा प्रार्थी छु। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, अनरेबल मेम्बर राष्ट्रिय योजना आयोग, अतिथिज्यूहरू, अध्यक्ष महाङ्काल गाउँपालिका, कार्यकारी निर्देशक वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, विभिन्न मन्त्रालय सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका महानुभावहरू, मिडियाका साथीहरू र एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सबाट पाल्नुभएका साथीहरूमा हामी आयोजकको तर्फबाट हामी यो जोइन्ट वर्कसप हो, सो सम्पूर्ण आयोजकहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। आजको यो वर्कसप MECS अवार्डी इन्स्टिट्युसन्सहरूको जोइन्ट वर्कसप हो। मैले सबै रिसर्चको आउटकम्सहरूको फाइन्डिङ्सहरूको समरी गरेर एउटा नेपालीमा प्रस्तुत गर्दैछु। फर नन नेपाली स्पिकर्स द स्लाइड्स विल बी इन इङ्ग्लिस, but I'll be delivering my presentation in Nepali, and please bear with the heavy text in these slides because I wanted to put more information there. And it's a summary note of all the research findings that's done under the MECS research. अहिले पनि विश्वमा करिब 3 बिलियन जनसङ्ख्या खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचबाट वञ्चित छन्। तर ती 3 बिलियन मध्ये करिब 1.8 बिलियन जनसङ्ख्यामा, विश्वको जनसङ्ख्यामा चाहिँ विद्युतको पहुँच पुगिसकेको छ। सो विद्युतको पहुँच पुगिसकेको तर पनि स्वच्छ ऊर्जा खाना पकाउनको लागि स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचबाट वञ्चित भएका जनसङ्ख्या या मानिसहरू चाहिँ विश्वमा धेरै मात्रामा रहेको छ। सो यही कुरालाई हेरेर मेक्सले मोडर्न एनर्जी कुकिङ सर्भिसेस भन्ने प्रोग्रामले चाहिँ विद्युतीय पहुँच पुगिसकेपछि विश्वको धेरै जनसङ्ख्याहरूलाई चाहिँ हामीले खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जातिर लग्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ मेक्स प्रोग्राम सुरु गरिएको हो। अघि मोहनदास सरले भन्नुभएको जस्तै यो एउटा ग्लोबल प्रोग्राम हो र 40 मिलियन GBP को प्रोग्राम हो। यो सुरु भएको अक्टोबर 2018 सालमा र 5 वर्षे प्रोग्राम हो। सेप्टेम्बर 2023 सालमा यो सकिँदैछ। यसको विशेषता भनेको चाहिँ यसले मोडर्न एनर्जी कुकिङ सर्भिसेस अर्थात् MECS प्रोग्राम अर्थात् MECS पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। यसले जेन्युनली क्लिन कुकिङको कुरा गर्दछ। सो इलेक्ट्रिक कुकिङ अनि LPG, इथानोल, LPG हाम्रो कन्टेक्स्टमा अलिकति डिफ्रेन्टली हामीले हेर्छौँ, तर पनि MECS ओभरअल ग्लोबल्ली प्रोग्राम हेर्दाखेरि चाहिँ LPG पनि इन्क्लुड भएको छ र इथानोलको कुराहरू पनि गर्दछ MECS प्रोग्रामले। पर्टिकुलर फोकस विद्युतीय चुलो र विद्युतबाट खाना पकाउने कुरामा नै गर्दछ र एकीकृत रूपमा विद्युतको पहुँच र खाना पकाउने कुरालाई चाहिँ एकीकृत रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ MECS प्रोग्राम अगाडि बढिरहेको छ। यसले आफ्नो 3वटा असरहरू हैन इन्टरनेट आउटकमहरू राखेको छ, जसमध्ये अब टेक्नोलोजीमा बिजनेस मोडलहरूमा इनोभेसन गर्ने भन्ने कुराहरू देख्न चाहन्छ अल्टिमेटली, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सहुलियत दरमा दिगो रूपमा चाहिँ इलेक्ट्रिक कुकिङ सल्युसन्सहरू सबैको घरमा पुगोस् भन्ने एउटा आउटकम देख्न चाहेको छ भने अर्को यो ग्लोबल ट्र्याकिङ फ्रेमवर्क भित्र यो मोडर्न एनर्जी कुकिङ सर्भिसेसको प्रिन्सिपललाई लिएर चाहिँ यो ट्र्याकिङ होस्। SDG 7.1 को इन्डिकेटरलाई ट्र्याक गर्दाखेरि मोडर्न एनर्जी कुकिङ सर्भिसेस र जेन्युनली क्लिन कुकिङको कन्सेप्टलाई लिएर प्रिन्सिपललाई लिएर चाहिँ ट्र्याकिङ होस् भन्ने कुरा देख्न चाहेको छ। र हरेक जति कन्ट्रीमा जति देशहरूमा चाहिँ MECSले काम गर्छ या अन्त अरू पनि देशहरूमा त्यहाँका ऊर्जा सम्बन्धी पोलिसीहरू प्लानिङहरूमा चाहिँ मोडर्न एनर्जी कुकिङ सर्भिसेसको कुराहरू इन्कर्पोरेट होस् भन्ने कुरा देख्न चाहेको छ।
15वटा देशहरूमा अहिले मेक्सले काम गरिरहेको छ, प्रायोरिटी कन्ट्रिज भनेर राखेको छ, जसमध्ये नेपाल चाहिँ एउटा फ्ल्यागसिप कन्ट्री हो मेक्सको लागि। र नेपाल सरकार तथा अन्य सरकारवालाहरू कि स्टेक होल्डर्सहरूको विकासका लक्ष्यहरू जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ मोडर्न एनर्जीको कुकिङ सर्भिसेसको कुरा गरेर त्यहाँनिर सहयोग गर्ने मेक्सको लक्ष्य रहेको छ। मेक्सले थुप्रै कामहरू पनि गर्दै आएको छ, जस्तै नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने एउटा टेक्नोलोजी रिसर्च इनोभेसन फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट च्यालेन्ज फन्ड अन्तर्गत रिसर्च गर्यो पिडासँग मिलेर। त्यस्तै गरी एनर्जिया प्र्याक्टिकल एक्सन कन्सल्टिङ र 60 डेसिबलसँग मिलेर मेक्सले जेन्डर रेस्पोन्सिभ इलेक्ट्रिक कुकिङ इन नेपाल भनेर एउटा रिसर्च गरेको छ। त्यस्तै गरी अर्को ई कुकिङ मार्केट एसेसमेन्ट भनेर एउटा ग्लोबल रिसर्च गरेको छ एनडेभको लागि, र त्यसमा चाहिँ नेपाल एउटा केस स्टडीको रूपमा पनि लिएर एउटा स्टडी गरिएको हो। अर्को अब आज हामी यहाँ जुन कुरा गर्न गइरहेको छौँ यो चाहिँ इलेक्ट्रिक कुकिङ आउटरिच च्यालेन्ज फन्ड अन्तर्गतको रिसर्चको फाइन्डिङ्सहरू सेयर गर्ने हो। यो इको अवार्डी भनेर भन्दछ मेक्सले आफ्नो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि। यस अन्तर्गत चाहिँ दुईटा थिममा कामहरू भएको थियो गत वर्ष। एउटा थिम 1 मा कम्युनिटी स्केल पाइलट स्टडिज भनेर गरेको थियो, र अर्को चाहिँ मार्केट एसेसमेन्ट स्टडी नेपालको कन्टेक्स्टको लागि मात्रै हेरेको थियो। ग्लोबली भन्नुपर्दाखेरि नेपाल बाहेक यो इको फन्ड अन्तर्गत अवार्ड भएका प्रोजेक्ट्सहरू 14वटा छन् हैन, जसमध्ये चाहिँ 5वटा प्रोजेक्ट नेपालमा नै छ। भन्नको अर्थ चाहिँ नेपाल एउटा मेक्सको लागि आफ्नो रिसर्च इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले पनि एउटा फ्ल्यागसिप कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ देखिएको छ भन्ने कुरा एकदमै प्रष्ट हुन्छ। 14वटा प्रोजेक्टमध्ये 5वटा प्रोजेक्टको लागि यहाँ इन्भेस्ट गरेको हिसाबले। नेपाल बाहेक केन्या, रुवान्डा, जाम्बिया, तान्जानिया, कम्बोडिया, बङ्गलादेश र म्यानमारमा रिसर्च प्रोजेक्टहरू गरिएको थियो। नेपालको कन्टेक्स्टमा एउटा चाहिँ मार्केट एसेसमेन्ट स्टडी गऱ्यौँ, जहाँनिर यो नेसनल स्केलको मार्केट एसेसमेन्ट स्टडी हो। अनि त्यसपछि यो पाइलट स्टडीहरू भनेर काभ्रेपलाञ्चोकको तिमालमा, त्यस्तै मङ्गलटारमा काभ्रेपलाञ्चोककै बनेपामा, अनि सोलुखुम्बुमा रिसर्च साइट थियो, त्यस्तै रौतहटमा थियो, अनि अर्को चाहिँ दक्षिण ललितपुरमा पनि रिसर्च साइटहरू थियो। मार्केट एसेसमेन्टको स्टडी 2021 नोभेम्बरमा नै यो सकिएर यो पब्लिक पनि भइसकेको छ। यसको लिङ्कहरू हामी यहाँलाई पछि पठाउँछ। कतिपय यहाँहरू हाम्रो वर्कसप फाइन्डिङ सेयरिङमा पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। बेसिकली पोलिसी, डिमान्ड, फाइनेन्स र डिमान्ड सप्लाई पोलिसी र फाइनेन्सिङको कुरा हेर्दाखेरि इलेक्ट्रिक कुकिङको लागि अहिलेको वर्तमान अवस्था र फ्युचरको हामीले डिमान्ड प्रोजेक्सनहरू पनि गरेका थियौँ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक कुकिङ नेपालमा भेरी हाई पोटेन्सियलको रूपमा देखिएको चाहिँ त्यसमा पाइयो होइन। हाइएस्ट भनेर हामीले भनेनौँ, तर सबै इन्डिकेटर्सहरू हालेर हेर्दाखेरि चाहिँ भेरी हाई इन टर्म्स अफ अब सबैलाई यहाँलाई थाहा भएकै कुरा हो, जेनेरेसन क्यापासिटी इन्क्रिजिङ, अनि कन्ज्युमरमा पनि एक किसिमको इन्क्रिजिङ डिमान्ड र विलिङनेसहरू, यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ विद्युतीय चुलोप्रति बढ्दै गइरहेको हामीले हाउस होल्ड सर्वेबाट पायौँ, र पोलिसी फ्रेमवर्कहरू पनि सपोर्टिभ भएको कुराहरू देख्यौँ। त्यस्तै त्यहाँनिर त्यो रिपोर्टमा रिकमेन्डेसन गरेका कुराहरूमा एउटा मेजर भनेको रिलायबिलिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होइन, अनि ट्यारिफको कुरा रिभाइज गरिनुपर्छ, र मिटर अपग्रेडेसन गर्ने कुरा चाहिँ वान अफ द हिन्डरिङ फ्याक्टरको रूपमा आएको थियो, जुन कुरा चाहिँ अहिलेको रिभाइज ट्यारिफले एड्रेस पनि गरिसकेको छ। त्यस्तै डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्टका कुराहरू रिकमेन्डेसन गरिएका छन्, र क्लिन कुकिङ स्ट्राटेजी एउटा नेसनल लेभलको हुनुपर्छ भन्ने कुरा रिकमेन्ड गरेको थियो त्यो रिपोर्टले। सँगसँगै काम गर्दै जाँदाखेरि क्लिन यो हाम्रो जुन कन्ट्री एक्सन प्लान छ त्यसले चाहिँ यो कुरालाई त्यहाँ भनिएका धेरै कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरेको छ। सो यो रिपोर्टकै फाइन्डिङ्स भन्दा पनि मैले हाइलाइट मात्र दिन चाहेँ यहाँनिर। अर्को अब हामीले अहिले पछाडि मैले गर्ने भनेको 4वटा जुन रिसर्च प्रोजेक्ट छ त्यसको समरी प्रेजेन्ट गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ हामीले टोटलमा सबै संस्थाहरू मिलेर टोटलमा 300-300वटा घरधुरीहरूमा रिसर्च गरेका थियौँ, र एउटा यो कुकिङ डायरी अप्रोच भन्ने छ। कुकिङ डायरी अप्रोच अन्तर्गतलाई फलो गरेर हामीले कुरा गरेका थियौँ। मैले अलिकति ब्रेक गरेँ, म आफै Executive Director from Alternative Energy Promotion Center is here. So I'd like to thank you and then, request you to sit on where you are. Thank you. Thank you very much for coming.
म ठ्याक्क फाइन्डिङ्स यो कुकिङ डायरी अप्रोच भनेर अलिकति म यहाँ जानकारी दिन चाहेँ, किनभने यो अरू कुक स्टोभ टेस्टहरू भन्दा अलिकति फरक के मानेमा छ भन्दाखेरि यो डेली बेसिसमा घरहरूमा जो रिसर्च पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुकिङ प्र्याक्टिसेसहरू कस्तो छ होइन, कस्तो किसिमको फ्युलहरू युज गर्नुहुन्छ, कति युज गर्नुहुन्छ, बिहान के गर्नुहुन्छ, दिउँसो बेलुका कस्तो परिकारहरू बनाउनुहुन्छ, कस्तो भाँडाहरू प्रयोग गरेर पकाउनुहुन्छ र खानाहरू पकाउँदाखेरि पनि भिजाएर पकाउनुहुन्छ कि होइन रिहिट मात्र गर्नुहुन्छ कि आज पकाएको खाना भोलिपल्ट बासी तताउनको लागि मात्र खानुहुन्छ कि त्यो सबै डिटेल रूपमा चाहिँ हामीले डेली रूपमा सबै रिसर्च प्रोजेक्टहरूमा त्यो डेली बेसिसमा रेकर्ड गरिएको हो र सँगसँगै रियल लाइफमा जसरी मानिसले कुक गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले इन्फर्मेसनहरू लिएको र सँगै हामीसँग चाहिँ क्वान्टिटेटिभ डेटाहरू पनि छ र त्यो दुईटालाई अलाइन गरेर एभिडेन्सहरू निकालेका छौँ। त्यसमा सबभन्दा पहिला हामीले बेसलाइन फेजबाट स्टार्ट गऱ्यौँ, जहाँनिर चाहिँ इन्टेन्सिभ डेटा कलेक्सन भयो होइन, एभ्रिडे हाउस होल्ड भिजिट जानुभएको छ सबै घरहरूमा र डेली फ्युल कन्जम्सन अनि त्यसपछि कुकिङ प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ मोनिटर गरेर रेकर्ड गरिएको छ। त्यसपछि हामीले इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर धेरै जस्तो सबै मेजोरिटी अफ द रिसर्चमा चाहिँ इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरलाई हामीले इन्क्लुड गरेको छौँ, तर एउटा रिसर्च साइटमा चाहिँ हामीले इन्डक्सन कुकटप पनि इन्क्लुड गरेका छौँ। सो त्यो उहाँहरूलाई त्यो कुरा इन्ट्रोडक्सन गराउनुभन्दा अगाडि ट्रेनिङहरू, सेफ्टीका कुराहरू अनि हाउस वायरिङको अडिट गर्ने कुराहरू सबै रिसर्चहरूमा चाहिँ त्यो गरिएको थियो। त्यही भएर एक किसिमको 2देखि 3 हप्तासम्मको ब्रेक पनि हामीले त्यतिखेर लिएका थियौँ। त्यसपछि हामीले फेरि अर्को ट्रान्जिसन फेज भनेर नामहरू चाहिँ कुनै कुनै प्रेजेन्टेसनमा फरक पनि पर्न सक्छ, तर ओभरअल चाहिँ यो सेकेन्ड फेज भनेको ट्रान्जिसन फेज हो, जहाँनिर इन्टेन्सिभ डेटा कलेक्सन भएको थियो। त्यसपछि मोनिटरिङ फेज, मोनिटरिङ फेजमा चाहिँ हामीले विद्युतबाट चलाएर उहाँहरूले के खाना पकाउनुहुन्छ त इलेक्ट्रिसिटीमा कुक गरेको कुराहरू मात्र हामीले रेकर्ड गरेका थियौँ र लास्टमा एन्डलाइन फेजमा फेरि इन्टेन्सिभ डेटा कलेक्सन भयो र अन्तमा गएर एक्जिट सर्वे भनेर हामीले क्वालिटेटिभ सर्वे होइन यो हाउस होल्डहरूको चाहिँ उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू ग्यादर गर्ने कुराहरू पनि गर्यौँ। सो सबै रिसर्च प्रोजेक्ट यो जति पनि अहिले 4वटा प्रेजेन्टेसन हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ यो सबै फलो गरेर गरिएको छ। र किन कुकिङ डायरी अप्रोच सबैले फलो गरेको हो त भन्दाखेरि एउटा कम्पेरेटिभ एभिडेन्सहरू चाहिँ कम्पेरेबल पनि हुन्छ अप्रोच एउटै भयो भने, र नेपालभित्र मात्र नभएर अरू देशहरूमा पनि मेक्सले त्यही फलो गर्ने भएको भएर बाहिरको र नेसनल र इन्टरनेसनल कुराहरूमा पनि एभिडेन्सहरूमा पनि कम्पेयर गर्न मिल्छ भन्ने कुराले हामीले त्यो गरेका हौँ। अघि मोहनदास सरले सुरुमा किन के अरे मेक्सले यो कुराहरू गरिराखेको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, मैले यसलाई धेरै विस्तृतमा भनिनँ। युटिलिटिजहरूको लागि, विद्युत सेवा प्रदायकहरूको लागि हामीसँग रियल टाइम डेटा छ, डिमान्ड लोड प्रोफाइल्सहरू पनि छ रियल टाइमको, अनि नीति निर्माणकर्ताहरूको लागि हामीसँग एभिडेन्स डिटेल एभिडेन्सहरू छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्युतीय चुलो या विद्युतमा खाना पकाउने कुरालाई अपस्केल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। सो म रिसर्च फाइन्डिङ्सतिर गएँ। सबै डिटेल रिसर्च फाइन्डिङ्स अहिले पछिको प्रेजेन्टेसन्सहरूमा आउँछ। त्यही पनि एउटा यो सुरुको इन्ट्रेस्टिङ एउटा रिसर्च फाइन्डिङ के हो भने हामीले के हेरेका थियौँ भने बेसलाइनमा विद्युतमा कति खानेकुराहरू पकाउनुहुन्छ, परिकारहरू पकाउनुहुन्छ र त्यसपछि यो एप्लायन्सेसहरू इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि कति हुन्छ त सेयर, कति फरक हुन्छ त भन्ने कुरा हेरेका थियौँ। जस्तै सोलुखुम्बुको यो उदाहरण हो, यसमा हेर्दाखेरि बेसलाइनमा त्यहाँनिर कसैले पनि विद्युत प्रयोग गरेर खानेकुराहरू पकाइराख्नु भएको थिएन। भनेदेखि जब हामीले नेक्स्ट मन्थमा यो इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ होइन, यो चाहिँ पीडाको केस हो, त्यहाँ गर्दाखेरि इमिडिएट युज गर्न थाल्नुभयो। सो इमिडिएट डु इट्स नट 100%, तर जुन 27% आएको छ 27% डिसेसहरू चाहिँ उहाँहरूले बिजुली प्रयोग गरेर पकाउन थाल्नुभयो भनेको चाहिँ एउटा एकदम सिग्निफिकेन्ट र इमिडिएट चेन्जको रूपमा हामीले लिएका छौँ। र यो निरन्तर रूपमा सस्टेन रूपमा चाहिँ बस्छ कि बस्दैन भनेर हामीले निरन्तर मोनिटर गरिराख्यौँ र अन्तमा 6 महिनापछि हेर्दाखेरि पनि यो जुन उहाँहरूले खाना पकाउनुहुन्छ त्यो डिसेसको सेयर हेर्दाखेरि चाहिँ 31% जति खानेकुराहरू चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो यो विद्युतको प्रयोग गरेर पकाउनुहुन्छ भन्ने कुरा देखियो। र त्यहाँ त्यो ठाउँको केस हेर्दाखेरि हामीले फायरवुड होइन यो दाउराको खपत पनि कम भएको 82%बाट 43%मा झरेको भन्ने कुरा देखिएको छ। र सोलुखुम्बुको केसमा लाई मात्र नभएर दक्षिण ललितपुरकोमा पनि हामीले सेम देख्यौँ, तिमालमा त्यही देखिएको छ, बनेपामा त्यही, मङ्गलटारमा हामीले 2टा भनेका थियौँ अघि इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर्स र इन्डक्सन कुकटप प्रयोग गरेका हो। त्यहाँनिर पनि जुन ट्रान्जिसन फेज हो त्यतिखेर इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर 26% होइन यो डिसेसहरू पकाउने प्रतिशत, डिसको पर्सेन्टेज चाहिँ 26%
थियो भने पछि 17 मा झरेको छ त्यहाँनिर चाहिँ, तर 34 ट्रान्जिसन यो के अरे इन्डक्सन कुकटपको लागि चाहिँ 34% मा इमिडिएट शिफ्ट भएको चाहिँ देखिएको छ। अनि ओभरअल सबै ठाउँमा हेर्दाखेरि 1.6% बेसलाइन, कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले पहिलेदेखि राइस कुकरमा पनि खाना पकाउने गर्नुभएको थियो। सो 1.6% बेसलाइनबाट इनलाइनमा हेर्दाखेरि 30.4% मा चाहिँ पुगेको छ। यो डिक्रिज दाउरामा मात्र नभएर दाउरा र एलपिजी दुइटैमा फ्युल कन्जम्सनहरू चाहिँ घटेको छ। या खाना पकाउने कुराहरू फायरवुड र एलपिजीबाट घटेर गएको छ। सो हामीले अब यसबाट चाहिँ के देखेको छ भने फायरवुड र एलपिजी हैन दुइटैमा पकाउने खानेकुराहरूको रेसियो घट्न सक्छ वन्स विद्युतीय चुलोहरू इन्ट्रोड्युस गर्यौँ भने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मेजर फाइन्डिङ रहेको छ यसबाट। अर्को हामीले कस्टको पनि कुराहरू हेरेका छौँ, म डिटेलमा गइनँ, तर यो दाउरा प्रयोग गर्ने पहिला बेस लाइनमा दाउरा प्रयोग गर्ने एन्ड लाइनमा पनि आधामा पुग्नु भएको छ उहाँहरूको खपत हेर्दाखेरि कस्ट सेभिङ्स कति भयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 29% रिडक्सन भएको छ। र अर्को एलपिजी युजर्सहरू हैन दाउरा चाहिँ प्रयोग गर्नु भएको थिएन बनेपामा, एलपिजी युजर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर 35%ले कस्ट सेभिङ्स चाहिँ भएको देखिएको छ। त्यस्तै त्यो चाहिँ हाम्रो रियल फिल्डमा गएर गरेको डेटा भयो। त्यस्तै पीडाले चाहिँ ल्याबोरेटरीमा पनि टेस्ट गरेको थियो र त्यो टेस्ट कन्ट्रोल कुकिङ टेस्ट गर्दाखेरि के देखियो भने इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर चाहिँ सबैभन्दा इफिसियन्ट देखियो। राइस हैन दाल भात र चिकन करी पकाएर हेरेको हो यो रिसर्च गर्दाखेरि, र त्यो गर्दाखेरि एलपिजीमा पनि पकाएर हेरेको छ, इन्फ्रारेड, इन्डक्सन, इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर र दाउरामा पकाएर हेरिएको हो। त्यो गर्दाखेरि के देखियो भने इलेक्ट्रिक प्रेसर त्यही अमाउन्ट अफ खाना पकाउँदाखेरि इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर चाहिँ मोर इफिसियन्ट भएको पाइएको छ। र इन टर्म्स अफ कस्ट पनि 50% नै रिडक्सन भएको अरू फ्युल भन्दा भन्ने कुरा चाहिँ यो रिसर्चले देखाएको छ। त्यस्तै हामीले अब यो जति पनि इलेक्ट्रिक कुकिङमा काम गर्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले कार्बन CO2 इमिसनसँग पनि रिलेट गरेका छौँ र यसको इम्प्याक्ट एनडिसीमा पर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेरेका छौँ। हामीले एकदमै कन्जर्भेटिभ फिगर हेरेका छौँ किनभने हाम्रो रिसर्च साइटमा चाहिँ हाउसहोल्ड्सहरूले घरहरूले 30% डिसेसहरू कुक गरेको भन्ने कुरा गरेका छौँ, जबकि हामीले बाहिरतिर अन्ततिर चाहिँ 80% पनि जान सक्छ शिफ्ट हुन सक्छ भन्ने कुराहरू नि आइरहेको छ। सो एकदमै कन्जर्भेटिभ फिगर हेर्दाखेरि र इपिसीलाई मात्र इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरलाई मात्र हेर्दाखेरि के देखेको छ भने 0.36 देखि 0.5 टन्स अफ CO2 सम्म एमिसन रिडक्सन गर्नको लागि चाहिँ यो विद्युतीय चुलोहरू इन्ट्रोड्युस गरियो भने यसले सहयोग गर्छ भन्ने कुरा छ। तर फेरि भन्न चाहे यो एकदमै कन्जर्भेटिभ फिगर हो र हामी यदि 80% सम्म गयौँ भने चाहिँ 3 to 5% सम्म पनि रिडक्सन हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अवगत गराउन चाहे। अर्को हामीले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईको कुराहरू पनि हेऱ्यौँ। कतिजनाले चाहिँ स्मार्ट मिटर्सको प्रयोग गरेर स्मार्ट मिटरमा भएको रियल टाइम डेटाहरू पनि हेरिएको छ र क्लियर मर्निङ र इभिनिङ पिक देखिएको छ हैन। 7 बजे बिहान र 6 बजे बेलुकाको टाइममा चाहिँ एकदम क्लियर पिकमा जान्छ त्यो भन्ने कुरा हेरेको छौँ। र इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरको कुरा गर्दाखेरि दिउँसोको समयमा धेरै यो हाम्रो लोड कर्भ हेर्दाखेरि चाहिँ मर्निङ र इभिनिङमा धेरै र दिउँसोको टाइममा चाहिँ स्टेबल जस्तै भइरहेको धेरै प्रयोग नभएको देखियो भने इन्डक्सन कुकटपसँग दाँच्दाखेरि चाहिँ दिउँसोको टाइममा पनि त्यो कन्टिन्युस युज भइरहेको चाहिँ देखिएको छ। र यो पीडाले नै गरेको यो केस हो। हट प्लेट र इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरको कम्पेरिजन गर्दाखेरि 3 times चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै एरिया छ जहाँनिर चाहिँ अब 10 वटा हट प्लेटहरू युज भइराख्न सक्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर युज गर्दाखेरि त्यहाँनिर 30 वटासम्म इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर चाहिँ धान्न सक्ने देखिएको छ। सो द्याट्स बिकज त्यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि भने इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरको क्यारेक्टरिस्टिक्सले गर्दाखेरि अहिले पछि विराजजीले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा डिटेल भन्नु होला। सो यसमा के भन्न खोजेको भने यदि विकर ग्रिड छ, हामीले रिलायबिलिटीको कुरा गरिरहेको छौँ होइन, विकर ग्रिड छ र अफ ग्रिड एरियाहरू पनि हेऱ्यौँ भने इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरहरू इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सम्भावना देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अवगत गर्न चाहे। र इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आउटेजेसको कुराहरू पनि हामीले हेरेका थियौँ। जस्तै यो रौतहटको केस हो जहाँनिर चाहिँ वान्स अ डे विद्युत गइराख्ने होइन, त्यो 10 वटा हाउसहोल्डमा चाहिँ हेर्दाखेरि प्राय बिजुली गइराख्ने कुराहरू देख्यौँ। र सबै रिसर्च साइटहरूमा एउटा मेजर इस्युको रूपमा चाहिँ यो आएको छ। रिलायबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि घरिघरि पावर इन्टरप्ट भइराख्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरहरूको कन्फिडेन्स र ट्रस्टहरूमा इम्प्याक्ट परेको जस्तो देखिएको छ, जुन कुरालाई चाहिँ हामीले अहिले अर्जेन्टली एड्रेस गरिनुपर्छ भनेर सबै रिसर्च प्रोजेक्टबाट त्यो एउटा फाइन्डिङ्स आएको छ।
अब हामीले लास्टमा एक्जिट सर्वे गरेका थियौँ युजर एक्सपिरियन्स लिएको क्वालिटेटिभ सर्वे त्यहाँनिर अब सबैजना खुसी हुनुहुन्छ सुरुमा नपाउँदा प्रयोग नगर्दासम्म एकदम धुकचुक भइरहेको उहाँहरू डराउने कुराहरू थियो भनेदेखि पछि चाहिँ वान्स पकाउन थालिसकेपछि उहाँहरू धेरै खुसी हुनुभएको छ सोलुखुम्बुको एकजना यहाँनिर आमा हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी अब बनेपाको पनि एकजना पार्टिसिपेन्टले त्यहाँ इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरमा पकाएको खानेकुराहरूमा चाहिँ टेस्टमा कुनै फरक नपरेको र अझै राम्रो भएको भन्ने कुराहरू पनि भन्नुभएको छ र युजर एक्सपिरियन्स मोस्टली चाहिँ राम्रै आएको छ इज हैन यो पकाउन सजिलो छ एकचोटि त्यसमा खानेकुरा राखिसकेपछि अरू कामहरू पनि गर्न जान सक्ने टाइमरहरू सेट गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि भनेर कन्भिनियन्सलाई उहाँले भन्नुभएको छ त्यस्तै अब चिपर छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आफैले नै त्यो अनुभव गरेर भन्नुभएको कुराहरू हो एलपिजी र दाउरामा पकाउनु भन्दा चिपर छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र टेस्टहरू खानाको टेस्ट चाहिँ मन पराउनु भएको छ उहाँहरूले र जसले खाना पकाउनु भयो एउटा उपकरण प्रयोग गरेर उहाँहरूले चाहिँ दुईटा भयो भने हामीसँग इन्डक्सन र इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर या इन्डक्सन दुईटा भयो भने चाहिँ हामी धेरै खानेकुराहरू चाहिँ त्यसमा पकाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू एकदम स्पष्टसँग आएको छ तर एउटा चाहिँ यो टेक्निकल इस्युहरू पनि धेरै भेटियो हाम्रो रिसर्च गर्ने टाइममा भोल्टेज फ्लक्चुएसनको कारणले गर्दाखेरि उपकरणहरू यो इन्डक्सनहरू इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरहरू बिग्रियो पनि सँगै क्लिन किचन नहुँदाखेरि साङ्लाहरू कक्रोचेसहरू आउँदाखेरि चाहिँ इन्डक्सनमा असर परेको र त्यो बिग्रेको लगेर देखाउँदाखेरि चाहिँ इन्डक्सन के अरे कक्रोचेसको कारणले गर्दाखेरि हो भन्ने कुरा छ अर्को चाहिँ राम्रोसँग चलाउन नआएर हामीले जति ह्यान्ड होल्डिङ सपोर्ट गर्दाखेरि पनि राम्रोसँग चलाउन नआएर चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो मालफङ्सन भएको भन्ने कुराहरू देखिएको छ यो चाहिँ हाम्रो क्वालिटेटिभ सर्वेबाट हो र अघि मैले भने जस्तै सप्लाई रिलायबिलिटीको इस्यु एउटा मेन बेरियरको रूपमा आयो आफ्टर सेल सर्भिसेस हामीले जति रिसर्च त्यहाँनिर गर्यो त्यहाँको सामानहरू चाहिँ रिपेयर गर्नलाई काठमाडौँतिर नै ल्याउनु पर्ने त्यतिखेर अवस्था थियो सो लोकलाइज रिपेयर सेन्टरहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि एउटा ब्यारियर त्यो भयो अवेरनेसको कुराहरू पनि आइरहेको छ र अर्को चाहिँ हामीले जो एलपिजी युजरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ छिटै सिफ्ट हुन सक्ने तर लो इन्कम हाउस होल्ड्स होइन जोसँग पैसा तिर्ने क्यापासिटी छैन उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल रिसोर्सेस जो अपफ्रन्ट कस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ ब्यारियरको रूपमा देखिएको छ त्यो रिसर्च हाउसहोल्ड्सहरूमा पनि मेजर अब यो लास्ट स्लाइड हो मेरो की टेक अवे मेक्सले आफूले गर्दाखेरि चाहिँ की टेक अवे भनेको अपटेक चाहिँ एकदमै ऱ्यापिड भएको छ होइन इन्ट्रोड्युस गर्ने बित्तिकै मान्छेले चलाउन थाल्यो भनेको अपटेक ऱ्यापिड भयो र त्यस्तै सस्टेन्ड युज पनि भयो भन्ने कुरा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फाइन्डिङ हो 30% अफ द सेयर्स के अरे डिसेसको सेयरसम्म पुग्यो त्यसपछि यसले चाहिँ अघि भने जस्तै फेरि एलपिजी र फायरवुड कन्जम्सनलाई घटाएको छ र यसले एनडिसी कन्ट्रिब्युसनमा पनि सपोर्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो र कस्ट वाइज इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर चाहिँ 50% यो एक्सपेन्सेसहरू घटाउनलाई यसले सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा हो सो बेसिकली युजर एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो आएको छ पोजिटिभ आएको छ तर त्यहाँनिर भएको इस्युजहरूलाई हामीले यदि सम्बोधन गर्न सक्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रिक प्रेसर यो इलेक्ट्रिक कुकिङले स्केल एचिभ गर्न सक्छ भन्ने नै सम्पूर्ण रिसर्चको समरीमा चाहिँ नै त्यही नै फाइन्डिङ आएको छ हस् धन्यवाद Thank you very much, Poojaji. Now I'd like to request for the next presentation, Dr. Asma Baide and Pooja to be presenting the next presentation. Can you come, Doctor? हेलो हजुर नमस्ते यहाँ उपस्थित सबैजनालाई यो हाम्रो जुन यो स्टडी अघि पूजाजीले धेरै यो की हाइलाइट्सहरू यहाँ प्रस्तुत गरिसक्नुभयो अब हामीले चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ के रहनेछ भने यो की हाइलाइट्समा का डिटेल्सहरू चाहिँ अझ यहाँहरूलाई प्रष्ट पारेर यहाँहरूलाई बुझाउने चाहिँ हाम्रो प्रयास रहनेछ अब
यो जुन स्टडी थियो त्यो चाहिँ अब हाम्रो प्याक एबिएफ र नेकनको कन्सोर्टियमले गरे तापनि हाम्रो स्थानीय मङ्गलटार भूमेचुली यो विद्युतीकरण संस्था र स्टडी हाउसेसहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। उहाँहरूको सपोर्टलाई एक्नोलेज गर्दै म यो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढ्छु। सरी के भयो? हजुर, थ्याङ्क यू। हाम्रो स्टडीको अब्जेक्टिभ्सहरू हाम्रो पूजाजीले यहाँ धेरै कुरा भनिसक्नुभयो अब्जेक्टिभको बारेमा, त्यही भएर यसमा म धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न चाहिनँ। हाम्रो मङ्गलटारमा यो स्टडी भएको थियो। यो प्याकसँगको कन्सोर्टियमले चाहिँ मङ्गलटारको काभ्रे भलाञ्चोकमा यो स्टडी गरेको थियो। हामीले जहाँ यो स्टडी गरेका थियौँ त्यो पपुलेसन चाहिँ एकदम हेट्रोजिनियस नै रह्यो होइन। त्यहाँ विशेष गरेर चाहिँ तामाङ, ब्राह्मीण, छेत्री, नेवारको बसोबास रहेको हामीले पायौँ। अब त्यसमा स्टडी फेजेसको कुरा गर्ने हो भने अघि पूजाजीले विस्तृत रूपमा भनिसक्नुभयो हाम्रो इन्टरभेन्सन्सहरू के रह्यो भनेर, अनि साथसाथै कुकिङ डायरीको बारेमा पनि भनिसक्नुभयो। तैपनि मैले यहाँ एउटा कुरा के पोइन्ट आउट गर्न चाहेँ भने यहाँ यो कुकिङ डायरीको 4 फेज भनेर जुन उहाँले भन्नुभयो त्यसमा दोस्रो फेजलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल फेज भनेर नामाकरण गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर अरू स्टडीमा यो इन्टरभेन्सन थिएन, तर हामीले चाहिँ कन्ट्रोल फेजमा स्टडी हाउसेसहरूलाई यो युजलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर फेजमा यो इलेक्ट्रिक कुकिङ अप्लायन्सेस जुन चाहिँ प्रोजेक्टबाट उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो त्यसको प्रयोगबाट जति पनि विद्युत महसुल बढ्न गयो त्यो चाहिँ प्रोजेक्टले नै कभर गरेको थियो। उहाँहरूको प्रयोगलाई चाहिँ यो इसिएसको प्रयोगलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नका लागि त्यो एउटा इन्टरभेन्सन रह्यो हाम्रो। तर पछिका 2वटा फेजेसहरू त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो इन्सेन्टिभाइज गरेनौँ। उहाँहरूले आफ्नो स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नै इच्छाले इलेक्ट्रिक कुकिङ अप्लायन्सेसहरू प्रयोग गर्नुभयो, यदि प्रयोग गर्नुभयो भने। सो यो फेजेसहरूको बारेमा त्यति मैले पोइन्ट आउट गर्न चाहेँ। र अब हामीले स्टडी गरेका हाउसहोल्ड्सहरूको प्रोफाइलमा पनि की फिचर्सहरूको बारेमा यहाँ मैले जानकारी दिन चाहेँ। हामीले 43 यो स्टडी हाउसेसहरूले चाहिँ स्टडी कम्प्लिट गर्नुभयो। अल्दो अरिजिनली चाहिँ हामीले 45 हाउसहोल्ड्समा चाहिँ इन्टरभिन गर्ने भनेर हामीले प्लान गरेका थियौँ। विभिन्न कारणले 2वटा हाउसहोल्डले चाहिँ अप्ट आउट गर्नुभयो ओभर द कोर्स अफ दिस स्टडी। तर जति पनि हाउसहोल्डहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ फ्यामिली साइज चाहिँ एभरेजमा 4 फ्यामिली साइज देखियो। अनि त्यस्तै गरेर अब इन्कम लेभलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो मेजोरिटी अफ द स्टडी हाउसहोल्ड्सले चाहिँ 24,000 महिनाको 24,000 भन्दा बढी नै कमाउनु हुने रहेछ। तैपनि त्योभन्दा कम कमाउने हाउसहोल्ड्सहरूको नम्बर पनि कम चाहिँ थिएन हाम्रो स्टडी हाउसमा। त्यो हिसाबले चाहिँ इन्कम लेभलको हिसाबले रिप्रेजेन्टेटिभ नै रह्यो सबै यो ग्रुप चाहिँ। अनि त्यसै गरेर इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो एउटा सेलेक्सन क्राइटेरिया कम्युनिटी इलेक्ट्रिफिकेसन यो एन्टिटीले इलेक्ट्रिफाई गरेको एरियाहरू छान्ने बेला पनि अब इलेक्ट्रिफिकेसन यो पावर सप्लाईको स्थिति चाहिँ राम्रो भएको होइन, सुधार्ने अपर्च्युनिटीहरू सजिलैसँग रहेको त्यस्तो क्रियाहरू हामीले छानेका थियौँ। र त्यो यहाँ हामीले यो पावर सप्लाईको कुरा गर्दाखेरि रिलायबिलिटी असेस गर्दाखेरि पनि राम्रै नतिजा देखियो। यो हाउसहोल्डहरूमा चाहिँ यो बेसलाइन सर्वे चाहिँ हिउँदमा गरिएको थियो, त्यही भएर हेजिटेन्ट छु म यो 12 महिना यस्तै रहन्छ भनेर। तैपनि हामीले बेसलाइन सर्वे गर्ने बेला चाहिँ रिलायबिलिटीको हिसाबले चाहिँ टियर 5 मै आएको हामीले पायौँ। यहाँ इन्टरप्सन फेस गर्नुभएका हाउसहोल्डहरूले पनि 2 घन्टाभित्र नै पावर यो फिर्ता आएको, बत्ती गए पनि। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू मोहनदासी। So I've been requested to present my presentation in English. So I'll be switching to English language now onwards. So as I said, we use, sorry, I missed to say this, but we use 2 different methods to collect data from the field. One was cooking diary study, which was very well explained by Pujaji, and also a smart meter, which collected, we did a direct measurement of the energy profile from the households. So I will be presenting the cooking diary findings here.
our findings show that, the baseline fuel in the study households were mostly LPG and firewood, and 30% of the households previously used firewood. And by the time we were at inline phase, the 14% of the dishes were cooked in on firewood, but majority of the households still cooked majority of dishes on LPG, but we can also see electric cooking still being used. More than 30% of the dishes were cooked on LPG, electric cooking appliances that were distributed through project. So, by the way, here we could see the impact of incentive, the incentivized electricity bill, and we can. There could have been impact of season as well for the use of different fuels, but we one of the limitations of the study is we cannot directly link the changes in fuel choices to season. I think that could be one important area we could look at in future researches. So secondly, we also looked at what is the food condition that people were using electric cooking appliances for. So we found that majority of the households use electric cooking appliance for all kinds of food conditions. And we also found that electric cooking appliances could completely replace firewood for cooking or reheating foods, as you can see here. And we also looked at the fuel stackers among our households, study households, and we found that in the baseline phase, 34 of the households, study households, were on clean fuel stackers, and only 2 households were clean fuel stacker, whereas 7 used single fuel. But by the time we reached to inline phase, we could see that 10 of the households that were on clean fuel stacker now have moved on down to becoming either clean fuel stacker or single fuel user. And we could see that the introduction of electric cooking appliances do encourage clean fuel stacking. So we also looked at the percent change in the proportion of dish that were being cooked on different fuel types, and we found that the introduction of electric cooking appliances in fact decreased the percent of dishes being cooked on firewood and LPG. And we also looked at different kinds of dishes that were being cooked on different kind of fuel types. And we found that rice, soupy curry, lentil bean and soups, meat, milk were some of the most common dishes being cooked across the study households. We also looked at what are the dishes that were being cooked on electric cooking appliances. And we found that majority of the dishes that were being cooked typically in the study area could be cooked on electric cooking appliances, although we did not see roti and dhiro appearing very frequently on these electric cooking appliances. And similarly, when we looked at electric pressure cooker data, we found that rice was being cooked more frequently than any other dishes. And we also found that induction cooktop was being used greater variety of dishes in the study area. And we also looked at what are the dishes that that households were cooking on electric cooking appliances, and where is this switch happening in for which dish this switch to electric cooking was happening. So when we looked into most commonly cooked dishes, we found that rice was one of the most important dishes that was promoting this switch to electric cooking appliances among study households. Similarly, lentil soups and beans.
and Supikari. For Supikari, we saw that households were using electric cooking appliances more frequently during control phase, but the frequency plummeted in inline phase. And one of the things that we heard from the field was the work that was provided through project to the households was not very good quality, was thin. So that could have caused households to switch back to traditional fuels or the baseline fuels for cooking anything that required frying. And one of the dishes, such dishes being Supikari. And here too, you can see that the use of electric cooking appliances declined in the inline phase compared to control phase, and for meat as well. And please note that Supikari, fried curry, and meat in Nepal typically is cooked by frying for a few minutes before adding any soup. Although if you want to make it soupy, so. For milk, we did not see any decline in the use of electric cooking appliances in the inline phase compared to control phase. So now to present the smart meter findings, I would like to invite Poojaji on the dais. Thank you. Thank you, Ashmaji. I'm here again to present electricity data findings. So we use smart meter, which was supported by Access to Energy Institute. It's a German-based organization. And these smart meters, they collected power and energy consumption data over the 12-month study period. The data were collected within, in 1 minute or 5 minutes of interval. These smart meters actually collect data on 1 minute interval time or 5 minutes interval time. In our case, it collected in 5 minutes interval time. So we looked at the average electricity consumption, and we found that 0.5 kilowatt hour per day was consumed on an average throughout the study period. If we look at the control phase only, where we had provided electricity bill as an incentive, the average electricity consumption rose to 0.6 kilowatt hour. And then in the transition phase, when we lifted the electricity bill incentive, it was decreased to 0.5, and then it went down to 0.3 kilowatt hour. But even after the post-pilot phase, the smart meters are there in the households, and we were monitoring those data. So it was interesting to see that households rebound. We could see, we observed rebounding effect, and where we could see that households were cooking continuously on the electric cook stoves, even after the research period. And the consumption was relatively stable in the later phases. So this is one of the interesting finding again for the sustained use of electricity for cooking. The next is on the energy consumption per cooking event. So that was average energy consumption. Most of the cooking events we found was, since we had two appliances, induction cooktop and electric pressure cooker in our case, the cooking events, most of the cooking events in induction cooktop, they consume 0.5 kilowatt hour per cooking event. And during the study period, we also found out that one of the cooking event even reached 1.2 kilowatt hour for induction cooktop. And in the case of EPC, electric pressure cooker, it reached to 1.2 kilowatt hour. But that was for, households were experimenting for certain dishes. And that was just one cooking event that reached to 1.2 and 1.4 kilowatt hour. This shows that comparing induction cooktop and electric pressure cookers, though as Asma, from the cooking diary, we found that there are diverse foods that can be cooked on induction cooktop, but according to consumption-wise, electric pressure cookers consumed less energy for foods which in the study households. Then we looked at weekly aggregated cooking demands in the control phase, again, where we had provided electricity bill incentive. You could see all the households were immediately jumping into and then using these electric cooking appliances. And there was an abrupt decline. You see after April 1st, there's a decline in the consumption. So that's because we again lifted out the electricity bill incentive, but also the other reason was enumerators were not continuously going to the households to collect the data.
So we've like one of the observation is when you have someone coming for hand-holding support, someone coming and talking about electric cooking, then households tend to cook more. Otherwise, sometimes they go a little bit down when there is no one coming to the households. So and on the other trend, like we looked at the transition and inline trend, we could not come up with any, like specific trend, because you can see sometimes it's going up, and then again, in certain time there was power interruption, then it went down, and then again they were experimenting, and then again coming down. So from our conversation, what it was found that households wanted to experiment. They were experimenting on these new appliances. So, but at the same time, they were hesitant about, or like not confident about the electricity bill. So that's why they were, going up and then again coming down. So that's the weekly aggregated event showed. We looked at the number of active devices also. Here, what I would like to mention is due to disruption of electricity supply, the use was affected. You can see like sharp disruption there, sharp drop down there. And then, if you don't have electricity for 1 week, then it happened in Mangaltar when it was raining and when it was lightning. So the households were again going back. So it's very difficult to go forward, but then, like households tend to go backward easily. So ensuring this power, electricity reliability, supply reliability is a major thing if you want to talk about, or if you want to scale up electric cooking, because it matters on your behavior. This is about load curve, which I had presented before also. So comparing these two appliances, induction cooktop and electric pressure cooker, you can see on the electric induction cooktop, households were cooking even after the, like 10 o'clock until 3 o'clock, whereas for the electric pressure, in the case of electric pressure cookers, the cooking events decreased. So what it shows is for snack kind of item for reheating purposes, households were using induction cooker more than the electric pressure cookers. This is about the time spent per cooking event. So the longest cooking event for induction cooktop was 140 minutes, and the majority of events took between 12 minutes to 60 minutes. Whereas in the case of EPC, the highest was, or the longest minute taken was 140 minutes, and the majority of events took between 20 minutes to 60 minutes. So this shows that, households use, again, induction cooktop for food or dishes which requires lesser time. That's why they have even used induction cooktop for 10 to 12 minutes. So I'll again now go to the findings. We have come with the similar findings. These are very important. That's why it will be repetition in many of the cases. But I think it's important to reiterate these findings as well. In our case, again, LPG use was lowered by 30% and firewood was lowered by 50%. Of course, reduction for EPC electric pressure cooker was much sharper than the induction cooktop. But in the case when households had both the appliances, induction cooktop and electric pressure cooker, it was interesting to see that they were using both appliances. So, and then electric cooking appliances are preferred over wood stove for reheating foods, and foods that require slow cooking, such as soaked beans, lentils, and then mutton curry as well. So yeah, rice, lentil, beans, and milk as well, okay? And the use of electric cooking appliances, it peaked at 7 a.m. in the morning and 6 p.m. in the evening. It coincides with the national peak as well. And we've come from our research, we have come with 4 recommendations. Since households were, behavior was impacted by the hand-holding support, post-purchase behavior support. So one of the recommendations we are providing from this study is post-purchase behavior reinforcement activities are very necessary for users, not only for the sale of the stoves for the uptake, but also for the sustained use. Awareness about different clean cooking fuels has to be disseminated to promote clean stacking. As you saw, like in our case, we have seen clean stackers also coming in scenario. So let's disseminate about clean stacking and different options of clean cooking solutions. Supply chain has to be localized, and there has to be hassle-free after-sale services. Otherwise, again, households would lose their confidence and trust for electric cooking.
And not only, as Ashmaji was mentioning, in our case, one of the things why households were not cooking fried thing was, though we provided a quality utensil, but it so happened that, we found out later that the quality of utensil for karai or wok, it was not so the best. So that's why households were not cooking or frying vegetables in karai. So not only the cook stove standards and quality, but we should also now start talking about utensils quality and standards, to push this electric cooking at a larger scale. On the electricity side, we are recommending that incentivizing use through competitive tariff, electricity tariff, has to be there to allow or to promote everyone to go for electric cooking, and investments need to be there. We don't know like what we didn't go into detail like what should be the investments for the distribution infrastructure, but definitely to ensure power supply in every localized area, investments has to be made for the infrastructure upgradation. And since in our case, weather had impacted the use, so seasonal variations has also to be counted when we are talking about distribution infrastructure and our investments. Thank you. For more information, we have a report available in MECS website. And as a team leader of this research, I would again like to thank all the research team members, Dr. Ashma Baidya, Shekhar Sharma, Mohendra Prasad Chudal, and all the other colleagues from Ajamari Vikas Foundation, Practical Action Consulting, and National Association of Community Electricity Users Nepal. On top of that, thanks to all the households who participated in our research study, and to our colleagues from Mangaltar area. Thank you very much. Thank you, both of you, for presentation. Just a small change in the schedule. With the permission of Chairperson, I am inviting Dr. Madhusudan Adhikari, AEPC Executive Director, to share his experiences as he had to go quickly for his board meeting that is happening. So now I'd like to sort of invite the special guest, Dr. Madhusudan Adhikari, in the floor. Thank you. सबैलाई नमस्कार। सरी म अलि छिटो निस्किनु पर्ने भएको हुनाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र जुन चाहिँ यो नवीकरणीय ऊर्जा र कुकिङ एनर्जीमा अलिकति काम गरिरहेछ त्यहाँको एक्सपिरियन्स सेयर गर्न र अलिकति मैले रिक्वेस्ट गरेँ। यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय योजनाका माननीय सदस्यज्यू, गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, यो संस्था प्र्याक्टिकल एक्सन लगायत 6 वटा जुन संस्थाको साझेदारीमा विभिन्न रिसर्च भइरहेछ त्यहाँको रिप्रेजेन्टेटिभहरू र सबै यो क्षेत्रमा लागिरहनुभएका एक्सपर्ट, विज्ञ, उपभोक्ता, पत्रकार सबैलाई म वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र जुन नेपाल सरकारको यस कामको लागि एउटा फोकल एजेन्सीको रूपमा छ त्यसको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो राम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र यसमा हामीलाई बोलाउनु भयो र फेरि हाम्रै प्रायोरिटी अनुसार समय पनि दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। अब यो विषय चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल एक्सन र यो 6वटै मेम्बरसँग वैकल्पिक ऊर्जाको साझेदारी छ, हामी सबैसँग साझेदारीमै छौँ र हामी आफै पनि अब नेपाल सरकारको अहिलेको दोस्रो प्रायोरिटी यो विद्युतीय कुरा गर्दा, ऊर्जाको परिवर्तन अथवा ट्रान्जिसनको कुरा गर्दा हामी चाहिँ मुख्य रूपले विद्युतको पहुँचमा धेरै कन्सन्ट्रेट भयौँ। लास्ट 30 इयर्स जति त्यसमा हामीले धेरै काम गऱ्यौँ र त्यो काम चाहिँ लगभग अब अन्तिमतिर आएको छ र अस्ति हामीले एउटा लास्ट माइलको इलेक्ट्रिफिकेसन प्रोग्राम पनि
माननीय सदस्यज्यू, योजना आयोग उपाध्यक्षज्यू लगायत त्यस क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ अस्ति हामीले वैकल्पिक ऊर्जाले एउटा लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन प्लान चाहिँ अब बाँकी रहेका 3 लाख जति घरधुरीमा कसरी बिजुली लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एउटा प्लान पनि बनाएका छौँ। त्यसकारण चाहिँ अब त्यो एजेन्डा चाहिँ एक प्रकारले हाम्रो सफल एजेन्डामा छ भने, दोस्रो अब आगामी दिनहरूमा अब मुख्य रूपमा ऊर्जाको कुरा गर्दाखेरि ऊर्जा खपत भइरहेका विभिन्न सेक्टरहरूमा जो चाहिँ हेल्थसँग पनि सम्बन्धित छन्, वातावरणसँग पनि सम्बन्धित छन् र अरू चाहिँ नि हाम्रो आन्तरिक उत्पादनको खपत, वन दाउराहरू जोगाउने कुराहरूमा, कृषिजन्य उत्पादनमा लागेका गुइठा, पराल, छुवाली, यो सबै चिजहरूको हिसाबले चाहिँ अब दोस्रो धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कुकिङ फ्युलको स्विचिङ हो। कुकिङ फ्युलको स्थिति अहिले पनि नेपालमा सरसर्ती हेर्दाखेरि लगभग 68% जति चाहिँ मान्छेहरू बायोमास एनर्जी प्रयोग गरेरै कुकिङ गर्दछन्, जुन चाहिँ हामीले भनिरहनु परेन। त्यो धेरै कारणले गर्दा अहिलेको कन्टेम्पोरेरी सोसाइटीमा अल्टरनेटिभहरू अभाइलेबल भइरहेको स्थितिमा त्यो चाहिँ ठिक होइन, स्वास्थ्यको लागि पनि ठिक छैन, वातावरणको लागि पनि ठिक छैन, क्लाइमेट चेन्जको लागि पनि ठिक छैन र मान्छेहरूको समयको लागि लगायत विभिन्न विषयहरूलाई, सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय, पकाउने मान्छेको स्वास्थ्य, उहाँहरूको चाहिँ एउटा डिग्निफाइड किसिमको सोच, त्यो सबै कुराले गर्दा हामी कुकिङ फ्युलको स्विचिङमा व्यापक रूपमा काम गर्नुपर्ने छ। मैले अलिकति कम्फर्टेबल भएर नेपालीमै कुरा गर्न खोजेँ, केही चाहिँ अङ्ग्रेजी सुन्ने साथीहरूलाई त्यति नहोला, साथीहरूले ब्रिफ गरिदिनु होला पछि। अब दोस्रो चाहिँ नि हामी अब वैकल्पिक ऊर्जाको ले पनि यसलाई चाहिँ अब हामीले धेरै दिनदेखि काम गरिरहेछौँ। यो इम्प्रुभ कुक स्टोभ्स भन्ने प्रोग्राममा वैकल्पिक ऊर्जाले धेरै नै काम गर्यो। यसमा अघि हाम्रो रिसर्चका फाइन्डिङ अनुसार थुप्रै कुराहरू छन्। यो टेक्नोलोजी सानो, काम सानो भए पनि यसको टोटल इकोसिस्टम हेर्दाखेरि इन्टरभेन्सन एक ठाउँमा छ भने सस्टेनेबिलिटी, एडाप्टेसन, बिहेभियरल चेन्ज र कस्ट, धेरै कम्पोनेन्टहरू यसको इन्टिग्रेटेड पार्ट भएको हुनाले यो 60-70 लाख घरधुरीको विषय भएको हुनाले यो हेर्दा सिम्पल भए पनि यसको इकोसिस्टम चाहिँ च्यालेन्जिङ रहेछ। नयाँ चिजहरूको हामी प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई सस्टेनेबल वेबाट कसरी लैजाने, सस्टेनेबिलिटीमा धेरै कुराहरू टाँसिएका हुन्छन्, मान्छेको समय, स्रोत, पैसा, अनि सुरक्षा, अनि यो खाना पकाउने कुराहरू चाहिँ टाइमली हुनुपर्ने, हामीले जति बेला फुर्सद भयो त्यति बेला उपलब्ध भएको हिसाबले गर्न नसकिने धेरै कारण हुँदाखेरि चाहिँ यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले लर्निङ चाहिँ हामीले चाहिँ नि ग्यादर गरेका छौँ। एपीसीको पनि यसमा लामो 15-20 वर्षको लर्निङ छ र अब अहिले पछिल्लो समयमा आएर हामी यो विषयमा चारैतिरबाट चाहिँ सहकार्य गर्न खोज्दाखेरि हामीसँग धेरै चाहिँ नि डेभलपमेन्ट पार्टनरका इनिसिएटिभ्सहरू, आइएनजिओको इनिसिएटिभ्सहरू आइरहेका छन् र हामी अहिले अब गेडअप भएर राष्ट्रिय स्तरमै यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा हामीले क्लिन कुकिङ अलायन्ससँग पनि मिलेर 2-3टा चाहिँ नि प्रडक्टहरू बनाएका छौँ, जुन हाम्रो चाहिँ नि नेसनल लेभलकै एउटा डेटाबेस बनाउने क्लिन कुकिङ एक्सप्लोरर भन्ने अस्ति लन्च गरियो माननीय सदस्यज्यूकै चाहिँ नि उपस्थितिमा, उहाँकै प्रमुख आतिथ्यतामा हामीले त्यो एउटा ओपन एक्सेस डेटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ हामीले एउटा लन्च गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले यो कन्ट्री एक्सन प्लान बनाउँदैछौँ, जुन चाहिँ यो पनि हामीले नेसनल प्लानिङ कमिसनकै लेभलमा एउटा कुकिङको एक्सन प्लान 2030 सम्म चाहिँ हाउ वी गो अबाउट कुकिङ भन्ने चाहिँ एउटा कन्ट्री एक्सन प्लान बनाउँदैछौँ। त्यो दुईटा चाहिँ नीतिगत हिसाबले त्यो कन्ट्री एक्सन प्लान र त्यो इन्फर्मेसन सिस्टमले हामीले गरिरहेका एफर्टहरूलाई सिन्थेसाइज गर्ने र त्यही चाहिँ नि कन्ट्री एक्सन प्लानसँगै आबद्ध भएर चाहिँ कामहरू गर्नलाई मद्दत हुनेछ र यस्तो रिसर्चहरूले हामीले गर्न खोजेका कुराहरूको एउटा किसिमले चाहिँ नि टेक्निकल, सोसियल, फाइनेन्सियल सबै एस्पेक्टहरूको फिडब्याकहरू दिन्छ। स्याम्पल्सहरू सानो छ, अन्डरस्ट्यान्डिङमा जान सकिन्छ, ठुलो स्याम्पलमा धेरै रिसर्च गर्न सजिलो छैन, तर यो स्याम्पल चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ छ। सबै मान्छे चाहन्छन् यो एडप्ट गर्नलाई, तर यसका इनहेरेन्ट केही चिजहरू चाहिँ छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी यसको फिडब्याकको रूपमा, रिसर्चहरूले फिडब्याकको रूपमा मेन स्ट्रिम प्रोग्रामहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ
र अहिले आजै पनि मेरो बोर्ड मिटिङ पनि छ र हामीले भोलिदेखि चाहिँ नि अब अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको पनि छलफल गर्दैछौँ र हामीले चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाको कार्यक्रममा हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाटै करिब 1 लाख कुकिङ इम्प्रुभड कुकिङ चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ सपोर्ट गर्ने कमिङ इयरको लागि हामी बजेट प्लान पनि गरिरहेछौँ। त्यसमा हाम्रो मिक्स छ, हामी बायोग्यास, मेटालिक स्टोभमा चाहिँ हाई हिल मेटालिक स्टोभ्स, रकेट स्टोभ्स, इलेक्ट्रिक स्टोभ्स गरेर हामी करिब 1 लाख घरमा हामी चाहिँ यो वर्ष आन्तरिक बजेटले गर्दैछौँ भने नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ हाम्रो कमिङ 5 इयर्सको लागि चाहिँ वर्षको 2 लाखको दरले हाम्रो जिसिएफको प्रोग्राम छ। हामी 5 वर्षमा 10 लाख घरमा चाहिँ प्रोजेक्ट लाने हाम्रो एप्रुभ भएर रिसोर्स सबै एग्रिमेन्टको स्थितिमा छ। त्यसकारण चाहिँ हामी वैकल्पिक ऊर्जाले चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ डेलिभरीकै रूपमा पनि अहिले एकदम लिप लिएको छ, स्केल अप गरेको छ। यो मैले पनि आफैले राम्रोसँग बुझेको विषय हुँदा र प्रायोरिटीको विषय हुँदाखेरि मैले यो एजेन्डालाई चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाको मेन एजेन्डामा राखेको छु र म सकेसम्म चाहिँ समयले भ्यायो भने क्लिन कुकिङको प्रोग्रामहरूमा आउने आफ्नो कुराहरू राख्ने पनि गर्दछु। त्यो मेरो हिसाबले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो जस्तो लाग्छ। अब यो सन्दर्भमा जुन रिसर्चबाट आयो, अब धेरै समय नलिकन रिसर्चको फाइन्डिङहरूको अब आइडियल सिचुएसनमा स्पेसिफिक कन्ट्रोल चिजमै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै कुराहरू भेटिन्छ। त्यो हामीले त्यो कुराहरू फिडब्याकको रूपमा लिन सक्छौँ। र अब हामी जानुपर्ने गर्नै पर्ने भएको हुनाले दिस इज अ मस्ट। वी हेभ च्यालेन्जेस, वी हेभ सर्टकमिङ्स, बट दिस इज अ मस्ट टु डु थिङ। हामीसँग चाहिँ डेटाले एक थोक भन्यो भनेर हामी त्यतातिर नजान्ने भन्ने हामीसँग अप्सनै छैन। वी मस्ट ट्रान्सफर्म आवर कुकिङ एनर्जी एन्ड कुकिङ एपारेटस। त्यसो हुँदाखेरि इट्स नो गो सिचुएसन। विकनेसेसहरू, सर्टकमिङहरू र ब्यारियरहरूलाई सफ्टेन गर्ने मात्रै हो। एट वाट स्पिड, एट वाट एक्सटेन्ट, तर वी हेभ टु मुभ अहेड। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यी ब्यारियर, टेक्निकल ब्यारियरहरू, रिसर्चको फाइन्डिङहरूलाई, लेसनलाई सोल्युसनको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। र अहिले विशेष गरेर चाहिँ अब फाइनेन्सियल ब्यारियरको पनि ब्रेक गर्नको लागि हामीले राष्ट्रिय स्तरका 5वटा नेसनल कोअपरेटिभ ब्याङ्कहरूसँग साझेदारी गरिसकेका छौँ। साना किसान, कृषि निर्धन उत्थान र मिथिला, यता कर्णालीको एउटा गरेर चाहिँ यो 5वटासँग हामीले सफ्ट लोनको लागि, इलेक्ट्रिक कुकिङको लागि सफ्ट लोनको प्याकेज गर्नको लागि, टेक्निकल असिस्टेन्ट गर्न र करिब चाहिँ 50,000 कुक स्टोभलाई चाहिँ इमिडिएटली र लङ टर्ममा मच मोर देन द्याटको लागि चाहिँ हामी फाइनेन्सियल चाहिँ नि सपोर्टको लागि पनि 5वटा कोअपरेटिभसँग हाम्रो एनआरइपी एउटा युके एडको प्रोग्राम छ। त्योबाट च्यालेन्ज फन्ड मार्फत हामीले त्यो प्रोग्राम पनि यहाँ लन्च गरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ अब ब्यारियरहरूलाई कसरी सफ्टेन गर्ने, एउटा चाहिँ अपफ्रन्ट सानै कुरा भए पनि फाइनेन्सिङ कुरा हो। अब एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एउटा इलेक्ट्रिसिटीको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा छ। हामी पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक कुकिङको मात्रै कुरा गर्दैनौँ। हामी जब कुरा गर्छौँ इलेक्ट्रिक कुकिङ मात्रै नगरेर इम्प्रुभड कुकिङ, मोडर्न कुकिङ, क्लिन कुकिङको कुरा गर्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीको मात्रै कुरा गर्ने हो भने एउटा कुरा आइडियलिस्टिक सिचुएसनको कल्पना गर्ने हो भने अहिलेको पावर सप्लाई सिस्टमले 100% चाहिँ एस्योरेन्स क्वालिटी दिन सक्दैन। तर हाम्रो अप्रोच के हो भने यो चिज हाम्रो सिचुएसन रहिरहन्छ केही समयसम्म। हामी जानकार छौँ, हामीले भनेर पनि 2 वर्ष 5 वर्ष पनि इलेक्ट्रिसिटीको रिलायबिलिटी 100% 24/7 हुन सक्दैन। यो प्राविधिक रूपले ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी काम गर्ने बेलामा हामीलाई कहीँ न कहीँ यस्ता किसिमका सक्सहरू, त्यस्ता किसिमका चाहिँ इन्टरप्सन्सहरू आउँछन्। त्यसकारण सबभन्दा मोस्ट चाहिँ नि एप्रोप्रिएट अप्रोच के हो भने इन द फास्ट पेसमा चाहिँ एलपिजी र तपाईँको कुक चाहिँ नि फ्युल चाहिँ फायरवुडहरू, काउडङ्सहरू एकदम चाहिँ नि फास्ट स्पिडमा चाहिँ घटाउने, त्यो जसले जे प्रयोग गरिरहेछ त्यो ब्याकअप चाहिँ अहिले हामीले एलिमिनेट गर्न सक्दैनौँ। त्यो अप्रोचबाट हामी जान सक्दैनौँ। त्यही हामी वी हेभ टु लिभ विथ द्याट, विल वर्क। हाम्रो एमै के हुन्छ भने विल नट टक अबाउट द रिलायबिलिटी भन्छु म त। यो त अब गिभन फ्याक्ट हो। यसलाई हाइलाइट गरेर हामी हाम्रो उसमा पुग्न सक्दैनौँ। प्राधिकरणमा भन्छौँ, मन्त्रालयमा भन्छौँ, ठाउँ ठाउँमा भन्छौँ, तर युजरलाई हामी के भन्छौँ भने यो त रियालिटी हो, संसारभरि नै यस्तो हुन्छ।
कसैले भन्न सक्छ आजको दिनमा फ्रान्समा इङ्ल्यान्डमा जाँदैन भनेर, भोलि नै जान सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यो रियालिटी चाहिँ अर्को हाम्रो हो। त्यसकारण चाहिँ हामी दाउरा छ भने दाउरा र इलेक्ट्रिकको मिश्रण, इलेक्ट्रिसिटी बढाउने दाउरा घटाउने, एलपिजी हो भने इलेक्ट्रिसिटी बढाउने एलपिजी घटाउने, ओभर अ पिरियड अफ टाइममा यसको पर्सेन्टेज एकदम थोरै हुन्छ, तर चाहिँ त्यो एक्जिस्ट चाहिँ गर्छ, धेरै समयसम्म एक्जिस्ट गर्छ मेरो आफ्नो बुझाइले। त्यो पर्फेक्सनको हामी कुरा गऱ्यौँ भने हामी फेरि डिस्करेजिङ टोनमा पुग्छौँ। त्यसकारण चाहिँ अहिले 30% घटाउने होइन, अब यसलाई चाहिँ 50, 75, 95, 98 पुर्याएर चाहिँ हामी चाहिँ बस्ने हो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो मिसन चाहिँ अहिले त्यसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। फाइनेन्सियल कुराको हामीले कुरा गऱ्यौँ, सानो कुरा हो, हामीले हिसाब निकाल्न सक्छौँ। मैले पूजाजीहरूलाई पनि भनिरहेको छु, हामी एक्ज्याक्टली कति सेभ गर्छौँ इलेक्ट्रिक कुकिङमा भन्ने हिसाब हामीले यो स्मार्ट मिटरहरूको रिडिङबाट निकाल्यौँ भने हामीले के भनिरहेको छौँ भने अहिले चाहिँ करिब 40% सेभिङ हुन्छ र करिब 500-600 रुपियाँ प्रति घर प्रति महिना सेभिङ हुन्छ। अब प्रति घर प्रति महिना 500 सेभिङ हुन्छ भने एउटा चाहिने 6 महिनाको सेभिङले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक चाहिने कुकटप चाहिँ आउँछ, एउटा चाहिँ इन्डक्सन कुकटप आउँछ। त्यो भइदियो भने 5 महिनापछि चाहिँ हामी सब्सटेन्सियली चाहिँ यसलाई चाहिँ डुएल मोडमा पनि प्रयोग गर्छौँ। एज फास्ट एज पोसिबल चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक गर्छौँ। अब इलेक्ट्रिक कुकिङको भेरिएन्टहरूमा चाहिँ हामीले 2-3टा भेरिएन्टहरूमा हामी चाहिँ अलरेडी एक्टिभ देख्छौँ। मोडर्न अर्बन सेटिङमा 3टा इलेक्ट्रिक चाहिने चिजहरू कुकिङमा प्रयोग भएको देख्छु म। इलेक्ट्रिक कुकटप, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, के अरे माइक्रो ओभन र राइस कुकर। राइस कुकर त धेरै समयदेखि छ। राइस कुकर र माइक्रो ओभन चाहिँ नभनिकन चाहिँ तपाईँको 60-60 मान्छेले किनेर प्रयोग गरिरहेछन्। यसले आधाभन्दा बढी चाहिँ नि त्यहीँ घटाइसकेका छ। भात त पुरै पकाउँछन् मान्छेले, पटक पटक तताउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ माथिल्लो वर्गको चाहिँ मान्छेहरूले माइक्रो ओभनमा गर्छन्। त्यसकारण हामीले नभनिकन चाहिँ इलेक्ट्रिक कुकिङ चाहिँ फ्युल स्विचिङमा गइरहेछ। अब इन्डक्सन चुलो र 100% रिप्लेसमेन्टको कुरा जहाँ आइरहेछ त्यहाँ चाहिँ अघि मैले भनेका कुराहरू छन्। हामी वी हेभ टु लिभ विथ द्याट। त्यसकारण 3टा इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस के अरे इक्विपमेन्टहरू चाहिँ काठमाडौँको एभरेज र चाहिँ इकोनोमिक माथि भएका मान्छेहरूको घरमा छ। त्यसो हुँदाखेरि सहरमा यो अलरेडी आइसक्यो, सहरमा यसको जानकारी भइसक्यो र यसले काम गरिरहेछ। अब हामी सेमी अर्बन सेटिङ जहाँ चाहिँ मेरो बुझाइअनुसार मैले प्राधिकरणसँग गरेको इन्टरेक्सन अनुसार पनि इलेक्ट्रिसिटीको अभाइलेबिलिटी पनि ब्रेकडाउन चाहिँ आफ्नै ठाउँमा हो। आइसकेपछि क्यापासिटी चाहिँ 25% चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ इलेक्ट्रिक कुकिङमा हाल्न सक्ने क्यापासिटी छ। त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै काठमाडौँ, विराटनगर, पोखरा जस्तो ओभरलोडेड सिटी चाहिँ नि सप्लाई सिस्टम छैन। त्यहाँ चाहिँ सरप्लस सिस्टम छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ जहाँ अब हामी दाउराबाट सिधै अथवा एलपिजीबाट सिधै कुकिङमा जान्छौँ र एउटा मात्रै हुन सक्ला कि भन्ने जुन डर छ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब टार्गेट गर्नुपर्ने छ। मेन चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गर्ने र फ्युल स्विचिङको कुराहरू गर्नुपर्ने छ। यो चिजहरू पनि मेरो विचारमा हामी एक्सटेन्ड गरेर यस्ता रिसर्चहरू त्यो सेटिङमा लानुपर्ने छ। र अब अघि धेरै कुराहरू आयो हाम्रो म्याडमहरूको प्रेजेन्टेसन मैले सुन्दाखेरि, अब कुकिङमा चाहिँ अब इन्टिग्रेटेड चाहिँ धेरै चिजहरू छन्। खानाको ढिँडो पाक्छ कि पाक्दैन, राँगाको मासु पाक्छ कि पाक्दैन, अब यो कसरी जान्छ, के जान्छ, यो चिजहरू छ। हामीले पनि सेलरोटी पकाउँदाखेरिको चुलो अर्कै हुन्छ, अनि होइन अर्को चिज पकाउँदा अर्कै हुन्छ। त्यहाँ धेरै चाहिँ नि यो भित्रको इकोसिस्टममा गएर हेऱ्यो भने यो पनि एउटा युनिभर्सै छ कि त्यहाँ हामीले हरेक प्रब्लम चाहिँ ओभरनाइट सल्भ गर्न सक्दैन। हेर्दा सानो देखिन्छ तर एउटा यसको युनिभर्सै छ। तथापि हामीले चाहिँ एउटा न्युक्लियर फ्यामिलीलाई सेमी अर्बन र अर्बन सेटिङमा पहिलो टार्गेट जसको 3-4 जना पपुलेसन हुन्छ, 2 चोटि खाना पकाउँछन् र खाना चाहिँ अब फ्री सिरिजमा राख्ने, पकाउने, तताउने, खाने गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले पहिलो हिटमा राख्यौँ भने हाम्रो इन्डिकेटरहरू चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै हामी जान्छौँ। अब कुकिङ एपारेटसकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब अरू कुकिङ चाहिने एपारेटस पनि डेभलप होला, त्यो हिसाबले जाला। त्यसकारण चाहिँ अब यो विषय चाहिँ मेरो विचारमा कुरा गरेर जति पनि लम्ब्याउन सकिन्छ। र अहिले आजको दिनमा चाहिँ यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एफर्टहरू, यत्रो विज्ञ साथीहरू, यो हाम्रो युनिभर्सिटी,
अब मेक्सले चाहिँ यो मोडर्नाइज इलेक्ट्रिक कुकिङ सर्भिसेस भन्ने चाहिँ यो अब युके बेस हामी पनि त्यसमा छौँ। BK को सपोर्टमा, FCDO को सपोर्टमा यो 5 वर्षे प्रोग्राम छ। यसले बेसिकली चाहिँ तपाईको चाहिँ नि रिसर्च बेस फन्डिङ गरेको हुनाले रिसर्चको इनपुट हामीलाई दिनुहोस्, हामीले त्यसलाई एउटा जुडिसियल प्रयोग गर्नुपर्छ। अघि मैले भने नि रिसर्चले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा स्याम्पल स्केलमा दिन्छ र इम्प्लिमेन्टेसन एजेन्सीले त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ नि कन्सिडर गरेर हामीले एउटा इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ गर्नै पर्छ। हामी अघि नै मैले भने जस्तो अब यो फ्युल स्विचिङमा नो गो सिचुएसन छ, हामी जानै पर्छ। यसमा हामी बट इफ भनेर हामीले रोक्न सक्ने स्थिति छैन। अब यसमा लड्ने हो, यसैमा जाने, यसै भित्रका समस्याहरू समाधान गर्ने र आउने 2030 मा हामीले चाहिँ अब जुन हामीले भनेका छौँ बायोमासको पर्सेन्टेज चाहिँ हामी 30% भन्दा बढी चाहिँ कुकिङ चाहिँ बायोमासमा गर्दैनौँ। SDG 7.1 को हामीले टार्गेटलाई मिट गर्छौँ, NDC 2 को टार्गेटलाई मिट गर्छौँ, 15th 5-year प्लानको टार्गेटलाई मिट गर्छौँ भनेपछि हामी अब धेरै ब्यारियरहरूको कुरा गरेर हामी अब बस्न सक्दैनौँ। हामी धेरै ठुलो इन्भेस्टमेन्टको पनि कुरा गरिरहेको छैनौँ, हामी चाहिँ सानो इन्भेस्टमेन्टको तर लार्ज स्केल इन्भेस्टमेन्ट भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि मेन कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ नि यो गर्नुपर्छ। तर अब यसको सबभन्दा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ अब यो फाइनान्सिङ मोडल यसको अरू चिजहरू हुँदाहुँदै पनि यसको अब एउटा इकोसिस्टम चाहिँ सप्लाईको इकोसिस्टम चाहिँ मैले डिस्टर्ब देखिरहेको छु। हामीले अब छलफल चाहिँ हामी पोटेन्सियल म्यानुफ्याक्चरर अथवा इम्पोर्टरसँग गर्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ यसको पहिल्यै गुणस्तर राम्रो र यसको चाहिँ नि सर्भिसेसहरू पाइने ठाउँ कसरी क्रिएट गर्ने, जनताले चुलो बिग्रिने बित्तिकै फोन गर्ने ठाउँ चाहियो, चाहिँ नि ल्याइदिने ठाउँ चाहियो। अब सायद अब यो हुन सक्छ भने यो रिप्लेसमेन्ट इन्टरमिडिएट रिप्लेसमेन्टको मेकानिजमले मेन्टेन गर्ने मान्छे चाहियो। त्यो मेन्टेनेन्स सेन्टरमा 50 वटा चुलो हुन्छ बिग्रेको बनाएको, म बिग्रेको चुलो लिएर आउँछु, 3 दिनको लागि चुलो लिएर जान्छु, मेरो चुलो बन्छ फेरि फर्काइदिन्छु। किनभने यो अनडिस्टर्बटेड सप्लाईको लागि चाहिँ अब यो वेट गरेर बस्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारण यो सप्लाई चेनको स्ट्रेन्थनिङ गर्ने र यसको क्वालिटीको कुरा गर्ने, अब यो सोसियल फाइनान्सियल अब यो चिजहरू हामी गर्नै पर्ने भएको हुनाले अब यसमा हामी छलफल गर्दै काम गर्दै जाउँ। अब यसको ब्याकस्टपिङ गर्ने प्रविधिमा चाहिँ हामी बढी चाहिँ ध्यान दिउँ। किनभने यो कहाँ पाइन्छ, राम्रो कहाँ पाइन्छ, कसरी मेन्टेन हुन्छ। मैले सुनिरहेको छु अब यहाँ अलिअलि चाहिँ एसेम्बल गर्नुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ, उहाँलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने हो कि कसरी हुन्छ, अफोर्डेबल क्वालिटी र आफ्टर सर्भिसेसको कुराहरू यो चाहिँ कुकिङ सल्युसनको कुराहरूमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ। अरू कुराहरू चाहिँ मेरो विचारमा अब समय भएको भए अब यस्तो केही समयपछि यस्तो समय आउँछ जति दिनभरि बसेर सुन्न सकिन्छ, कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ जहाँ गए पनि आधा उधी होइन, खाँदा पनि आधा, कुरा गर्दा पनि आधाको समय परेको छ। तथापि चाहिँ आजको यो एउटा अलिक छुट्टै खालको छ। यो हाम्रो प्रोफेसर साहबले पनि यो कुरा राम्रोसँग चाहिँ भ्यालुड गर्नुहुन्छ। हामीले गरिरहेको डे टु डे लाइफमा यस्ता कुराहरू आउँदैनन्, त्यस कारण यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब यसमा साथीहरूले यसको जिस्टलाई चाहिँ एपिसीलाई दिने नै हुन्छ। अनि हामी अब जुन अहिले फ्युचर प्रोग्राम अघि मैले भने एम्बिसियसै छ प्रोग्राम एपिसीको, वर्षको 2 लाख गर्ने भनेपछि एउटा लेभलको स्केलको इन्टरभेन्सन छ। यो पनि फेरि कस्तो भने GCF जस्तो एउटा रेकग्नाइज वर्ल्ड वाइड ग्लोबल नेटवर्कको प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ सबैको सहयोग गरेर हामीले सक्सेसफुल बनाउनुपर्छ। एउटा प्रोग्राम एपिसीले ल्याएर फेरि त्यो कुकिङ सल्युसनको प्रोग्राम फेल भयो भने दोस्रो प्रोग्राम आउँदैन। यो सरकारले चाहिँ नि अब यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने नै छ। त्यस कारण हामी यसको प्रिपरेसनमा यो हलले चाहिँ हामीलाई इनपुट दियोस् र कसरी कोअपरेसन गर्न सकिन्छ, त्यो प्रोजेक्टलाई सफल बनाउनलाई कसरी चाहिँ सबैको कोअपरेसन गर्न सकिन्छ त्यसको पनि छलफल गरौँ। अब हामी ठ्याक्कै प्रिपेरेटरी फेजमा छौँ, त्यसको त्यो हिसाबमा सबैको सहयोगको लागि चाहिँ नि आह्वान गर्दै र यस्तो इभेन्टहरू एकदमै एकदम चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण इभेन्ट हो। यस्ता रिसर्चहरूले हामीलाई एकदम चाहिँ नि कसियस बनाउँछ र यो रिसर्चको फाइन्डिङहरू तपाईँ बनाएर ल्याउनुहोस्। म फेरि अर्को लेभलको
छलफलको पोलिसी लेभलको छलफलमा मन्त्री सचिव र अरू मान्छेहरू भएको छलफलमा यसरी रिसर्च गरेर यसरी चिजहरू आइरहेछ। प्यारलली हामीसँग एसोसिएटेड साथीहरू पार्टनरहरूले यस्तो यस्तो रिसर्च गरेर हामीलाई फिड गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि म स्ट्रेन्थेन गर्छु। अहिलेको पोजिसनले बेसिकली गभर्मेन्टलाई फिड गर्ने र गभर्मेन्टको कमिटमेन्ट लिने भएको हुनाले म लबिङकै कुरा हो, सेक्टर र सरकारको बिचमा लबी गर्ने मान्छे भएको हुनाले इन्फर्मेसन चाहिँ भ्यालिड इन्फर्मेसन भयो भने मलाई पनि बोल्न सजिलो हुन्छ, म त्यो गरिहाल्छु। यति भन्दै अहिले मान्य सदस्यज्यूसँग पनि अब क्षमा माग्दै अब यो दिनभरि बस्न नसके तापनि तपाईँहरूको एउटा ग्लिम्सेस मलाई भयो र यो चिजलाई चाहिँ नेसनल प्रोग्रामसित इन्टिग्रेट लाने कुरामा मेरो प्रतिबद्धता रहन्छ। त्यति भन्दै 1 सेकेन्ड सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you very much, Dr. Adhikari. He basically suggested that AEPC will be implementing program, which is 200,000 electrical cooking for a year for next 5 years, supported by GCF funding. He also suggested that this idea of change or transform towards a different energy not from biomass, but towards electrical energy, towards clean cooking is much more important. Whether there is a barrier or not, or challenge or not, we have to face it and we'll continue with it. He also stated and assured us that all the findings from here and other issues that has come about from workshop, he will take on and we'll be working with the government officials for lobbying for this clean cooking, because this is an important agenda for AEPC. He also stated, interestingly, that in addition to all the barriers, the most important, that's what he thinks, is to focus on, perhaps from now on, to have discourse, discussion, as well as working on to make sure that there is a complete successful distribution of the appliances and cookers so that people get it quality-wise, as well as focus on providing after-sales services. If there is some problem broken down, they can be replaced or taken for 2 or 3 days so that they can take it back. And perhaps that's the forward issues that we may need to discuss. As suggested, he, from AEPC side, he has provided us a commitment towards taking this agenda forward. Now, as we move on to our regular agenda, I would like to request Govinda Khanalji from Windrock International to present, and I have requested him to present in short his first presentation, but he's also sort of launching a video, or 7 minutes video. That'll be quite interesting. I'd like to request him to come here. Thank you. Thank you, Mohan Nasir. Namaste, everyone. I'm Govinda Khanal from Windrock International. Windrock International has been working in Nepal in the sector of clean energy, renewable energy, and agriculture and other human rights projects for the last 25 years. Among them, Nepal Renewable Energy Project is one where Windrock is helping partnering with GI Europe and AEPC to promote, among many things, that project also promotes electric cooking. And as Edie sir had already mentioned, that the challenge fund has been already approved for 50,000 electric cookstoves. So on that context, I'm going to start my presentation. Yeah, bear a minute with me.
Our project was entitled as Efficient Electric Cooking Market Uptake in Nepal. It was conducted in collaboration with Renewable Energy Water Supply Sanitation and Promotion Center, REWSSPC, Rohtak-based organization, who supported us in all our field-based works. Yep. So the main objectives of this pilot study was to determine consumers' preference for the use of EPCs, willingness to pay, preferred business model, economic benefits of EPCs, impacts of EPCs on existing electricity infrastructure, and also to suggest required strengthening measures. And also the other objectives were to expand knowledge on wider stakeholders through the events as such, and also to advocate for policy advocacy for scaling up of EPCs. Our project mainly focused on electric pressure cooker. So here is our study area, which is in Province 2, Rohtak District, Katahariya Nagar Municipality in the Ward 2 and 3. These are the areas. On the upper right image, you can see the Ward number 3 of the municipality, whereas the picture on the bottom shows the Ward number 2. That also shows the distribution of households, of our study households. Yeah, we had organized, REWSSPC had organized 5 awareness raising and demonstration events. Even despite the COVID pandemic, they were able to conduct those events in the area to give idea about electric pressure cooker to the local people. And from those events, we were able to select 50 households, from which we selected 30 households from a general public, a general pool, and the other 20 households, which included the people from marginalized groups such as Dalits and minority religious groups, and also some poor people from the Madhesi groups, which were the dominant ethnic group in the area. Yeah, we had the project had provided some subsidy for the upfront cost of the EPCs. For the general households, we had provided around 40% subsidy, with some subsidy from municipality and consumer share. Similarly, for the DAG households, disadvantaged groups, the project had provided up to 80% subsidy. The reason to select these DAG households was to study the difference in their preference to EPC use in comparison to the other general households, and to see if this kind of device can penetrate in those kind of poor households or not. These are the approaches and methodologies that we followed, which is similar in almost similar to all the awardees, and Pujaji has already provided quite detailed information about this, so I'm going to skip it. Only saying that the inline phase, which I think most of the partners conducted it for 4 weeks, but we didn't have that much time due to pandemics. We're a bit delayed in the data collection, so we had to shorten it by 2 weeks only. And here I wanted to just show this electric pressure cooker and its features. I know you won't be able to see it properly, but we had also put these flyers outside in the desk. Maybe some of you might have grabbed it, but it just shows the some general features of the pressure cooker. It doesn't say anything about a particular brand, but just gives a general information, which shows the steps, how to cook, and what kind of, just shows some pictures with showing what kind of dishes can be cooked in these pressure cookers, and also some cleaning and maintenance tips and safety measures and advantages, and some cooking steps, as I already said. So here I go in the result and discuss result and findings session. Firstly, like other eco partners, we didn't have that data loggers or these smart meters. We only had this simple submeters, energy submeters to measure
electricity at households. And similarly, we also manually measured voltage twice a day, every day in the morning and in the evening. So this was how we found the voltage distribution in the area. The mean voltage was lesser than the standard 220 volt. And there were the standard deviation of around 15. That shows that the 95% of the time the voltage distribution was between some around 160 to 170 to 120 in the morning, and similar was the case in the evening, although the voltage in the morning was slightly better than in the evening. But the EPCs that we chose, the specification showed that it runs from within the range of 185 to 250 volt. And however, none of the households reported any difficulties in running the EPC due to voltage or current use. Yeah, Pujaji had already also shown one picture where it was from our study side, where it was shown that there was many people had reported frequent power outages at least once a day, but it looks like maybe the power outages was in the daytime when they wouldn't run the EPCs, or at least that wasn't reported during the study. Okay, this is to give some context on the number of meals and dishes cooked per meal. We could see that the cooking behavior in that area was such that they would normally cook either 2 or 3 dishes per meal, which is quite common in Nepal. Either you will have rice with lentil soups and some kind of curry, or you will have rice with some soupy curry. The area is no different from other areas, or you can replace rice with roti. This is the same thing that we quite usually see in our country. So here it shows the most popular dishes. Rice is of course the most popular dishes in all the phases, followed by vegetable curry and lentil soup, and roti. As I already mentioned, roti is one of the staple food, particularly during the evening meal, or also in the afternoon meal. It shows the percentage of food items cooked in EPC. We try to check what were the major foods that were cooked using the EPCs, and like in the study of practical action, we also found that rice was the major food that was used to cook in the EPCs, followed by vegetable curry and lentil soup. The numbers, second was lentil soup, and third was vegetable curry, and all these were the main dishes, which accounted for almost 95 to 98% of the total foods cooked using the EPCs. Fuel choice. Here is a graph showing the fuel choice across different phases. We could see that we have separated these findings into 2 categories, one using the disadvantaged households and the other one in the general pool. We can see that in the disadvantaged household, there was no use of electric cooking at the beginning. 67% was biomass, followed by 33% of LPG. Interestingly, all the houses there had access to LPG, thanks to the local government who had provided it for free. But they were not using it quite regularly. And after we provided them with electric pressure cooker right before the transition phase data collection, we could see that the number of the percentage of electricity jumped from 0 to 25% in the disadvantaged households, whereas it jumped from 1% to 20% in the general households. However, the transition from transition phase to airline phase, it showed a little bit declining in both the DAG households and in the general households. The notable thing here is in the DAG households, when the electricity share was a bit reduced, you could see the biomass use has rose up. But in the general households,
LPG share has increased, whereas the biomass kept on decreasing with a slight reduction in EPC use. Yeah, one of the reasons why there was a slight decline between transition and inline phase was that the inline phase coincided with the festival. In our study areas, the average household size was around 8, and they said that during the festival period they had to cook food for even larger amount of people, which was not suitable in EPCs. So that was one of the reasons cited. And also another thing was there were few breakdowns, few issues in some of the EPCs. Maybe around 10% of the EPCs had issued, and there were no local service centers available in the area. So we had 1 year of warranty for them. So they had to send that EPC to us here, and we'd repair that through the vendor, and they would, through the distributor, sorry, and they would send back to them. So that would take quite some time in between, and that also was a cause for the decline in the EPC use during the inline phase. So we also studied in terms of the time taken and cost and energy efficiency comparison. So this one, first one here is the average dish-wise average time taken to cook different dishes here. The time taken to cook in EPCs wasn't that lower compared to other dishes, except for rice. Of course, rice was found to be cooked quite faster compared to other stoves. However, people did not feel any problem with this, because they could just simply put their food in the electric pressure cooker and they could do other household chores, because it required very less supervision. So they didn't really complain about the timing. The other one was the dish-wise per capita energy consumption for these selected popular dishes cooked in the area. We could see that biomass was the most inefficient, as we could all assume, and EPC was found to be the most efficient in terms of energy consumption. Here I have made in the previous slide there was a comparison between biomass, LPG and EPC. Here this one is only the comparison between LPG and EPC, where we can see that cooking in electricity is almost 50% efficient in compared to cooking in LPG. For those kind of foods which we cook with lids closed, and in case of the frying dishes, the difference was seen to be quite low. For example, in the case of potato fry, you could see the difference isn't that much compared to other dishes. Similarly, the cost per capita energy consumption. This was, we could see that EPC was again the cheapest fuel among these three, given that we have assumed that the cost for biomass, if they have to purchase, we took the data from the field. If they have to purchase, they have to pay almost NPR, Nepali rupees 10 rupees per kg. That is when they have to purchase. But the reality is also that they don't have to purchase it always. So this is based on the LPG price of 1575. It was the calculation was done a few months ago. So it takes in this calculation the cost of LPG is taken as 1575 per cylinder. Firewood, as already mentioned, 10 rupees per kg, and electricity also we have taken it as an average 10 rupees per unit. So with those assumptions, it is seen that cooking in electricity or in EPC was the cheapest, followed by LPG, and
on the condition when they had to buy biomass, that would be the most expensive fuel. We also conducted the exit survey, where we asked them a direct question if they would like to purchase the EPC, the device, on their own. And here is the finding where they said that both in the general and DAG disadvantaged households, a majority of them, 80% and 90% of them mentioned that they would want to buy a new one if required. And these are the other changes that we saw from the use of EPCs. We found that 10% of the male members, 10% of the household, male members of the household were also supporting the other female members in cooking. So that was a good change that we noticed. 40% of the users thought it was easy to cook in the EPC. Sorry, the chart shows 30%. Maybe it's a typo. And 60% of the household mentioned that they like the faster cooking time of the EPCs, and 10% even complimented the taste. And 32% of the households, they felt that the EPC saves time. As I already mentioned, that they could do other household chores by just keeping it on the electricity. So yeah, that was good. That was what they liked. In conclusion, EPC has reduced shares of LPG and biomass fuel. Definitely, we saw, but it couldn't and it won't be able to completely replace. Looking at the food type, looking at the dishes that people normally cook, roti is one of the most main staple food, which these EPCs do not support. And also, lack of local service center has also caused a delay in repair and maintenance, which provided some setbacks for some of the consumers. These are the main findings. There are also I haven't made most of the shortcomings, except shortcomings of the EPCs, which I want all to listen through the video documentary that we have, where we have captured the users' experience. So yeah, thank you for listening to me. And now we can go with the video documentary. The documentary is in Nepali, however, we have English subtitles there.